ఓం 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 అథ ఈశ్వరస్తుతి ప్రార్థనోపాసనా మంత్రాः ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ యద్భద్రం తన్న ఆసువ ఓం हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदक्षतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येनद्यो रुघ्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थपितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सा विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्तुतीये धामन्नद्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मात् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते
नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनामन्त्राः ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम సూర్యాది ప్రకాశవంతములగు లోకములకాధారభూతుడైన పరమేశ్వరుడు సృష్టికి పూర్వము మరియు ఇప్పుడును సమస్త జగత్తునకు అద్వితీయుడగు పాలకుడై ఉన్నాడు. అతడే ఈ ద్విలోక భూలోకముల అన్నింటినీ ధరించి ఉన్నాడు. మేము అట్టి సుఖ స్వరూపుడగు దేవునకు భక్తితో నమస్కరించుచున్నాము. ఓం నమస్తే గురు. ఓం ఆసనం కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగుంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓ ఓం యోగే యోగే తవస్తరం వాజే వాజే హవామహే సఖాయ ఇంద్రం మోతయే సఖాయ ఇంద్రం మోతయే. ఓం తస్మాద్ యజ్ఞాత్ సర్వహుత రిచః సామాని జజ్ఞిరే ఛందాంసి జజ్ఞిరే తస్మాద్ యజుస్తస్మాదజాయత తస్మాద్ యజుస్తస్మాదజాయత. ఓం యస్మాద్ రిచో అపాతక్షన్ యజుర్యస్మాదపాకర్షన్ సామాని యస్య లోమాన్యథర్వాంగిరసో ముఖం స్కంభం తం బ్రూహి కథమస్విదేవ సః. స్కంభం తం బ్రూహి
कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम परमपिता परमात्मा। ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ओम शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति ओम चित्तपति चक्षुष्पति वाक्पति दीक्षापति तपस्पति शुभस्पति आपति परापति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु सर्वगुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम
स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा सर्वेश्वरा परमेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा महेशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा भयानुपमा नित्या पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो। ओम स्वयंभू। ओम शंभु। ओम शंभु। ओम परिभू। ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः। ओम विश्वानुभूः। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्सुः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वर जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशका सकल क्लेश नाशका संकटमोचका समस्त अविद्या अशांति भय निवारक। ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखदाता सुखदायका सुखकरा। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा सहोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా. ఎనలేని బలం అవసరం. బాగా బలం సంపాదించుకోవాలి. శత్రువును ఓడించాలంటే మనమంటే శత్రువుకు భయం ఉండాలి. శత్రువు ఉండకూడదు. శత్రు శేషం లేకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. ఎనలేని బలముతో, అత్యంత బలముతో
సాటి లేని బలంతో. సైన్య బలం, ఆయుధ బలం, అస్త్రశస్త్రాల బలం, ఎన్నో బలాలు ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే గొప్ప బలం అవసరం. ప్రజ్ఞాబలం, బుద్ధి బలం అవసరం. ఏ యుద్ధమైనా, ఏ విషయమైనా, ఏ సమస్య అయినా సమాధానం కావాలంటే బుద్ధి ఉండాలి. అన్ని రకాల బలాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా బుద్ధి బలము లేకపోతే, విద్యా బలము లేకపోతే సఫలత సాధించలేము. అన్నీ ఉన్నాయి. బాహుబలం, ధనబలం, జనబలం, ఆయుధ బలం, గజబలం, అశ్వబలం, అన్ని రకాల బలాలు ఉన్నప్పటికీ బుద్ధి లేకపోతే, విద్య లేకపోతే, సరైన యోజన ప్రణాళిక లేకపోతే, సమయానికి సరి అయినటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతే, విచక్షణ లేకపోతే, వివేకం లేకపోతే, ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే, తోచకపోతే, అన్నీ తెలుసు, సమయానికి ఏది గుర్తుకు రాదు, ఏమి లాభం? సమస్య వచ్చినప్పుడు సమయానికి బుద్ధి పనిచేయాలి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అప్పుడు కూడా వాయిదాలు వేస్తుంటే కుదరదు. వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అటువంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే నిర్ణయం తీసుకునే బుద్ధి కావాలి, మేధా బుద్ధి కావాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. విద్యాబలం, బుద్ధిబలం, మేధాబలం కావాలంటే నేర్పించేవారు ఉండాలి. అటువంటి యోగ్యులైనటువంటి, నిపుణులైనటువంటి, విద్వాంసులైనటువంటి గురువులు ఉండాలి. వారికి అనుభవం ఉండాలి. ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి గురువులు ఉండాలి. ఆ గురువు ద్వారా విద్యను అభ్యసించాలి. గురువు నుండి పొందినటువంటి ఆ విద్య దాన్ని మళ్ళీ ప్రయోగించాలి, ఆచరించాలి, ఉపయోగించుకోవాలి. ఇదంతా నేర్చుకోవాలి, అభ్యాసం కావాలి. ప్రశిక్షణ అవసరం, అభ్యాసం అవసరం. సరైన ప్రశిక్షణ, మంచి ప్రశిక్షకుల యొక్క ప్రశిక్షణ అవసరం. అప్పుడే రాజ్యమైనా, ఇల్లైనా, ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా, ఏ సందర్భమైనా, ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ రోగం వచ్చినా, ఏ సందేహం కలిగినా, సందేహాలకు కూడా సమాధానం దొరకాలి. ఏ భ్రమలున్నా, ఏ భ్రాంతులున్నా దూరం చేసుకోవడానికి విద్య అవసరం, విద్వాంసులు అవసరం, వారిని రక్షించుకోవడం అవసరం. వారి యొక్క ఉపదేశాలతో, వారి విద్యతో ఇతరులకు కూడా ఉపకారం చేయ ప్రయత్నం చేయాలి. విద్య అంటేనే ఉపకారం పొందడం, పరోపకారం చేయడం. ఎంత బాహుబలం ఉన్నా, శరీరంలో శారీరక బలం ఉన్నా, ధనబలం ఉన్నా, జనబలం ఉన్నా, ఉపయోగించుకోకపోతే, అవసరానికి ఉపయోగపడకపోతే అది విద్య, ఆ ధనం, ఆ జనం, ఆ బలం, ఆ శక్తి, ఆ సామర్థ్యం అన్నీ వ్యర్థమే. సమయానికి ఏది ఉపయోగపడడం లేదు. అందరు ఉన్నారు, సమయానికి ఎవరు ఆదుకోరు. అన్నీ ఉన్నాయి, సమయానికి ఏది ఉపయోగపడదు, వ్యర్థం. అందుకే వివేకం అవసరం. మోక్షం పొందడానికి కూడా వివేకమే ముఖ్యమైనటువంటి సాధనం. మోక్ష సాధనం వివేకమే, వివేక జ్ఞానమే, తత్వజ్ఞానమే. ఉన్నది ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి, సరైన బోధ ఉండాలి, అర్థం చేసుకుని ఆచరించాలి. ఇదంతా అభ్యాసం వలన, ప్రశిక్షణ వలన, నేర్చుకోవడం వలన, నేర్పించడం వలన. ఎన్నేళ్ళు అయితే ఏమి లాభం? 10 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు దాటిపోయాయి. ఏమీ నేర్చుకోలేదు, దోషాలేమిటో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నామో అర్థం కావడం లేదు. అందలాగే జీవిస్తున్నాం, కొట్టుకుపోతున్నాం.
అందరూ పరిగెత్తుతున్నారు, నేను పరిగెత్తుతున్నాను. అందరూ అటువైపే వెళ్తున్నారు, నేను అటువైపే వెళ్తున్నాను. వారు ఎందుకు వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదు, వారికి కూడా తెలియదు. గతానుగతికో లోకం అంతే. వెళ్ళే వారి వెంట వెళ్తుంది. వారు ఎందుకు వెళ్తున్నారో తెలియదు. పరిగెత్తుతుంది ప్రపంచం, మనం పరిగెత్తుతున్నాం. అందరూ అలాగే ఉంటున్నారు, నేను అలాగే ఉంటున్నాను. అలాగే అంటున్నారు, నేను అలాగే అంటున్నాను. ఆ భాష మాట్లాడుతున్నాను, ఆ యాసే మాట్లాడుతున్నాను. ఆ యాసతోనే, ఆ భాషలోనే, ఆ విధంగానే వ్యవహారం చేస్తున్నాను. అది నిజం అనుకుంటున్నాను, ధర్మం అనుకుంటున్నాను. ఎలా తెలుస్తుంది? అదే ధర్మం, అదే న్యాయం, అదే సత్యం అని చెప్పేవారు ఉండాలి, నేర్పించేవారు ఉండాలి. అదేమిటో స్పష్టంగా తెలిసిన వారే ఉండాలి. రాజైనా, రాజ్యమైనా, ఇల్లైనా, గృహపతి, ఇంటి యజమానైనా, భార్యాభర్తలైనా బాగా తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రజలను ఎలా పాలించాలో తెలుసుకోవాలి. ప్రజలంటే ఎవరు? పాలన అంటే ఏమిటి? రాజ్యం అంటే ఏమిటి? రాజు అంటే ఏమిటి? రాణి అంటే ఏమిటి? ప్రజలను సంతానంలాగా చూసుకోవాలి. రాజు, రాణి తల్లిదండ్రులాగా ఉండాలి, మాతాపితరుల్లాగా. తల్లి ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలియాలి రాణికి. తండ్రి ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలియాలి రాజు. తండ్రి వ్యవహారం, తల్లి వ్యవహారం అర్థమైనప్పుడే పరిపాలించగలుగుతారు. ఈ అనుభవం లేకుండా, ఈ భావాలు లేకుండా, ప్రజల పట్ల ప్రీతి ప్రేమ లేకుండా ప్రజలను పాలిస్తే కుదరదు. సరైన పరిపాలన కానే కాదు. పితృవత్, తండ్రిలాగా పాలించాలి, రక్షించుకోవాలి, పోషించాలి ప్రజలను. భార్య భర్త ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలి. సంతానాన్ని ఎలా పెంచాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా తయారు చేయాలి. అలాగే రాజు, రాణి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. ప్రజలను ఎలా పాలించాలి, ప్రజలకు ఎటువంటి నష్టాలు, దుఃఖాలు, బాధలు కలగకుండా ప్రజలను సురక్షితంగా ఎలా ఉంచాలి, ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో ఎలా నడిపించాలి, ధర్మాచరణ ఎలా చేయాలి, వైదిక పరంపరలను ఎలా రక్షించాలి. రాజు యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం ధర్మ పరంపరలను, వైదిక ధర్మ పరంపరలను, భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలను రక్షించడానికి, భగవంతుని ఆదేశాలను ఆచరణలో తీసుకురావడం కొరకే, ప్రజల్లో నింపడం కొరకే ప్రతినిధి, భగవంతుని ప్రతినిధిగా రాజు ఉండాలి. అలాగే ఇంట్లో, కుటుంబంలో కూడా ఇంటి యజమాని, ఆ ఇల్లాలు ఇద్దరు కలిసి ఆలోచించుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలి, చర్చించుకోవాలి. ఇద్దరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇంటి వ్యవహారంలో. ఒంటరి నిర్ణయం కాదు. ఇంటి వ్యవహారం ఒంటరి నిర్ణయం కుదరదు. చర్చించాలి. పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారు అవుతుంటే వారి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవాలి, వారి సలహాలు కూడా తీసుకోవాలి, వారి అభిప్రాయం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అది సరిపోదు. ఇంట్లో పెద్దలు ఉంటారు, అనుభవం ఉన్న వారు ఉంటారు. వారి పరామర్శ కూడా అవసరం, వారి మార్గదర్శనం కూడా అవసరం. నాకే తెలిసిపోయిందని భార్య భర్త అనుకుంటే సరిపోదు. ఆ ఇంటి వారసత్వం ఏమిటో, ఇంటి పరంపరలు ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆచార విచారాలను అర్థం చేసుకుని వాటిని రక్షించే ప్రయత్నం చేయడమే భార్య భర్తల యొక్క కర్తవ్యం. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే పరమపిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవహారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సృష్టిని ఎలా నిర్మాణం చేస్తున్నారు, ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు, ఎలా నడిపిస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, భగవంతుని యొక్క వ్యవహారం ఏమిటి, ఇదంతా అర్థం కావాలంటే వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. వేద విద్వాంసుల సన్నిధిలో ఉండక తప్పదు. అందుకే బ్రహ్మచర్యం. దాన్ని ప్రయోగంలో ఉంచడం కొరకే, ఆచరణలో చూపించడం కొరకే ప్రయోగశాల, ఈ గృహశాల, గృహస్థం, రాజ్య వ్యవస్థ కూడా అటువంటిది. గృహస్థమే రాజ్య వ్యవస్థ. రాజ్య వ్యవస్థ వేరు కాదు, గృహస్థం వేరు కాదు. రాజ్యం ఒక పెద్ద పరివారం అయితే దాని యొక్క సారమే
రాజ్యం యొక్క సారమే గృహస్థం. అందుకే ఇల్లాలు గృహ సామ్రాజ్యం, ఇంటికి రాని ఇంటి దీపం, భర్త ఇంటి యజమాని, స్వామి రాజు ఇంటికి రాజు, సమ్రాట్ ఇల్లు ఒక సామ్రాజ్యం. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే బాగా బలం పెంచుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. బుద్ధి బలం, విద్యాబలం, ధనబలం కూడా కావాలి, సాధనాల బలం కూడా కావాలి, జనబలం కూడా కావాలి, బలము బలగం కూడా ఉండాలి. దానికోసం చాలా సహనం అవసరం, చాలా నైపుణ్యం అవసరం. నైపుణ్యాలను నింపుకునే అటువంటి వారే గృహస్థాశ్రమంలో సఫలత సాధిస్తారు. లేకపోతే సాఫల్యం ఉండదు, సఫలత ఉండదు. విజయం సాధించాలంటే, శత్రువులను ఓడించాలంటే చాలా బలం కావాలి. సరైన యోజనాబద్ధంగా ఉండాలి. యోజనాబద్ధమైనటువంటి ప్రయత్నం వల్లనే సాధిస్తాం. యోజన లేకుండా, ప్రణాళిక లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తే అది పాడైపోతుంది వ్యవహారం. ప్రణాళిక లేకుండా ఏ ప్రయత్నం చేసినా అది లభించదు, ఫలితం లేదు. ఇదంతా సరిగా అర్థం కావాలంటే అనుభవం ఉన్న వారి యొక్క మార్గదర్శనం అవసరం ఉంటుంది. ఎవరి సలహాలు అవసరం లేదు, ఎవరి పరామర్శ అవసరం లేదు, ఎవరిని అడగను, ఏవి తెలుసుకోను, కానీ నా ఇష్టం అంటే కుదరదు. రాజు అలా ఉంటే కుదరదు. రాజు నియంత అయితే పనికి రాడు, నియంత కాకూడదు. నియంత ఒక్కడే, పరమిత పరమాత్మ మాత్రమే నియంత, సర్వనియంత, శాశ్వత నియంత, నియంత్రణలో ఉంచేవాడు నియంత. సరైన నియంత్రణలో ఉంచడానికి సరిగా సాధన చేయడం అవసరం ఉంటుంది. నేనే నియంత్రణ అంటే కుదరదు, నియంత్రణ కాకూడదు. ఈ జగమంతా, ప్రపంచమంతా పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆధీనంలో, స్వాధీనంలో నడుస్తుంది. అలాగే ఇంట్లో కూడా ఇంటి యజమాని నేనే నియంత్రణ అంటే కుదరదు. రాజ్యంలో రాజు నియంత కాకూడదు, ఇంట్లో ఇంటి యజమాని నియంత కాకూడదు. ఎందుకంటే నడిపించేది పరమిత పరమాత్మే. పరమాత్మని యొక్క నియంత్రణలో మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఒక ప్రతినిధిగా రాజు అయినా, ఇంట్లో ఇంటి యజమాని అయినా, భార్య అయినా, భర్త అయినా, ఎవరైనా, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా, ఏ అధికారి అయినా, అది ఏ సంస్థ అయినా, ఏ వ్యవస్థ అయినా, ఏ సమితి అయినా, ఏ సభ అయినా, నేనే నియంత్రణ అంటే కుదరదు. ప్రతినిధిగా ప్రయత్నం చేస్తుండడమే, కాపలదారుగా, ప్రతినిధిగా, ఒక దూతగా ప్రయత్నం చేస్తుండడమే తప్ప. ఎందుకంటే అంత శక్తి మనకు లేదు, ఉండదు. చివరికి ఆత్మార్పణమే, పరమాత్మార్పణమే, పరమాత్మకు అర్పించుకోవడమే రాజైనా ఎవరైనా. చివరికి అన్ని వదిలిపెట్టడమే. తేన త్యక్తేన భుంజేత, పరమాత్మ ద్వారా, అతని ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి వాటిని మనం అనుభవించాలి. కానీ ఎంత నాదంటే కుదరదు. మా గృధ కస్య స్వేద్ధనం, ఎవరి ధనాన్ని కూడా ఆశించకూడదు, లోభించకూడదు. కస్య, భగవంతుని యొక్క సుఖస్వరూపుని యొక్క ధనం ఇదంతా. కస్య స్వేద్ధనం, భగవంతుని యొక్క ధనం ఇదంతా. సుఖస్వరూపుని యొక్క, ఆనంద స్వరూపుని యొక్క, సచ్చిదానంద స్వరూపుని యొక్క ధనం ఇదంతా. మా గృధ వద్దు, లోభం వద్దు, ఆశించకూడదు. ఎవరిది ఈ ధనం అంతా? ఈ సాధనాలు ఎవరివి? ఇదంతా ఎవరిది? ఈ విద్య కానీ, ఈ బుద్ధి కానీ, శరీరం కానీ, శరీరంలో ఈ అంగాలు కానీ, బలం కానీ, సామర్థ్యం కానీ, ఈ మాటలు కానీ, వింటున్నామంటే, అంటున్నామంటే, ఈ ఇంద్రియాలు, ఇదంతా ఎవరివి? అంతవరకు రాజైనా, చక్రవర్తి అయినా, సమ్రాట్ అయినా, నేనే నియంత్రణ అన్నవారైనా
ఎవరైనా ఈ వ్యవహారాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అసలు సామ్రాజ్యం మన శరీరమే. శరీరాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. బయట రాజ్యాన్ని, ఇంటి వ్యవహారాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ ఒంటి రాజ్యాన్ని, ఇంటి రాజ్యం, ఈ ఒంటి రాజ్యం, ఈ శరీరం యొక్క నిర్మాణం, ఈ వ్యవస్థలు అర్థం చేసుకుంటే ఇదొక రాజ్యం, ఇదొక మహాసామ్రాజ్యం. విశ్వమంతా ఇందులోనే, ఈ శరీరంలోనే. ఈ ఒంటికి యజమానిని నేను, జీవాత్మను. ఇంటి యజమాని ఏ విధంగా అయితే ఒంటరిగా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒంటరి నిర్ణయాలు పనికిరావు. ఒంటి విషయంలో కూడా నా శరీరమే, నా ఇష్టం, నా ఇంద్రియాలంటే కుదరదు. ఇక్కడ కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణతో, భగవంతుని అనుగ్రహంతో వ్యవహారం చేయాలి. అనుమతి తీసుకోవాలి. ఒంటి వ్యవహారంలో కూడా విద్వాంసుల యొక్క సలహాలు పాటించాలి. ఆరోగ్యం బాగలేదు, ఎందుకు బాగలేదు, కారణాలు ఏమిటి, రోగాలను ఎలా దూరం చేసుకోవాలి, ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి, బలంగా ఎలా ఉండాలి, సుఖంగా, సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా ఎలా ఉండాలి తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి, అభ్యాసం చేయాలి. తెలిసిన వారి నుండి సలహాలు తీసుకోవాలి. వైద్య సలహాలు తీసుకోవాలి, ఆరోగ్య సలహాలు తీసుకోవాలి, విద్వాంసుల సలహాలు తీసుకోవాలి, గురువుల సలహాలు తీసుకోవాలి, పెద్దవారి అనుభవం ఉన్న వారి సలహాలు తీసుకోవాలి. ఒంటి విషయంలోనే, ఇంటి విషయమైనా, ఒంటి విషయమైనా, రాజ్యమైనా, మొత్తం ఈ ప్రపంచమైనా, విశ్వమంతా అయినా దానికోసం ప్రయత్నం చేయడానికి ఇంటి వ్యవహారం. ఇల్లును గమనిస్తే మన ఒళ్ళును కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇంటిని గమనించి, ఒంటిని గమనించి, మింటిని, మొత్తం ఆకాశాన్ని గమనిస్తే, మంటిని, మింటిని, ఒంటిని, మంటి ఈ భూమిని, ఈ జగత్తుని, ప్రపంచాన్ని గమనించాలి. మింటిని గమనించాలి, ద్విలోకాన్ని, ఈ ఆకాశాన్ని, అంతరిక్షాన్ని, సూర్య చంద్రాదులను, ఈ గ్రహ నక్షత్రాదులను, ఆకాశంలో మేఘాలను, ఆకాశంలో హాయిగా విహరించే ఆ విహంగాలను, పక్షులను గమనిస్తే, ఈ పర్వతాలను గమనిస్తే, నదులను గమనిస్తే, సముద్రాలను గమనిస్తే ఎన్నో విషయాలు అర్థమవుతాయి. అదంతా ఎక్కడో లేదు, మన శరీరంలోనే ఉంది, మన ఇంట్లోనే ఉంది. ప్రపంచం అంతా మన ఇంటి వ్యవహారమే. మన ఇంటి వ్యవహారమే ప్రపంచం. అదంతా మన ఒంట్లోనే ఉంది. ఇలా అన్వయం చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు గెలుస్తాం. అప్పుడు మానవ జన్మ సార్థకం అవుతుంది. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. దానికోసం చాలా బలం పెంచుకోవాలి. ఎనలేని బలం అవసరం ఉంటుంది. అప్రతిదృష్ట శవసం, అప్రతిదృష్ట శవసం. భయపడకూడదు, ఓడిపోకూడదు. నేను గెలుస్తాను, గెలవాలి. శివసం అంటే బలం, మహాబలం ఉండాలి. ఎవరు ఎదిరించలేని బలం, అటువంటి బలం ఉండాలి. ఆ బలం కొరకు ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 35వ మంత్రం. మంత్రం ఓం ఇంద్రం ఇత్ హరి వహతః అప్రతి దృష్టశవసం ఋషీణాం చ స్తుతీః ఉపయజ్ఞం చ మానుషాణాం ఉపయామగృహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా షోడశినే ఏషః తే యోనిరింద్రాయ త్వా షోడశినే. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఇంద్రమిత్యస్య గౌతమ ఋషి, దేవత గృహపతి దేవత, ఛందస్సు విరాట్ ఆర్షి అనుష్టుప్ ఛందః, స్వరము గాంధారః స్వరః, ఉపయామ ఇత్యస్య సర్వం పూర్వవత్. పూర్వవత్ అంటే ఇంతకుముందు మంత్రం ఉన్నటువంటి దానిలాగా, ఎందుకంటే అదే వాక్యం కాబట్టి. ఉపయామ ఇత్యస్య పూర్వవత్ అంటే పూర్వఛందస్సు. ఇది మనకు 33వ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఉపయామ ఇత్యస్య ఆర్షి ఉష్ణిక్, ఆర్షి ఉష్ణిక్ ఛందస్సు, స్వరం ఋషభ స్వరం. ఉపయామ గృహీతే అసి ఇంద్ర ఎక్కడి నుంచి.
ఈ మంత్రం ఉపదేశం పునః తమేవ విషయమహ, అదే విషయం అంటే రాజు విషయంలో ఈ గృహాశ్రమం గురించి ఏ విధంగా చెప్పడం జరిగిందో అదే విషయం అనమాట. రాజ్యము, ఈ గృహస్థాశ్రమం రెండు గురించి 33 మంత్రంలో ప్రకారాంతరైన గృహస్థాశ్రమం, గృహస్థ ధర్మం ఆహ్ అన్నారు. అదే విషయం 34వ మంత్రం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే రాజు 34వ మంత్రంలో రాజ విషయ ప్రతిపాదిత ప్రకారేణ గృహస్థ ధర్మం ఆహ అన్నారు. అంటే రాజదంపతులు గృహస్థాశ్రమ పరిపాలన అర్థం చేసుకుని వ్యవహారం చేయాలనే విషయం 34వ మంత్రంలో నిన్న చెప్పుకున్నాం. అదే ఉపదేశం ఇందులో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం కింది పంక్తి అదే పంక్తి ఉంది. ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా షోడశిన ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా షోడశనే. ఈ మంత్రం సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత, పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. పదపాఠం ఈ మంత్రంలో పదాలు: ఇంద్రం ఇత్ హరీః ఇతి హరీ వహతః అప్రతిధృష్ట శవసం ఇత్యస్య అప్రతిధృష్ట శవసం ఋషీణాం చ స్తుతీః ఉపయజ్ఞం చ మానుషాణాం ఉపయామ గృహీత ఇతి ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా షోడశినే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా షోడశినే. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఇంద్రమిద్ధరీవహతో ప్రతిధృష్టశవసం ऋषीणाय च स्तुतिरुपयज्ञं च मानुषाणाम् उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा షోడశినే. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం ఇంద్రం ఇద్ధరి. ఇక్కడ సంధి చూస్తే ఇంద్రం ఇత్ హరి, ఇక్కడ ధరి ఉంది, దా కింద మహాప్రాణం దా వస్తుంది. ధరి ఇంద్రం ఇత్ హరి, అది ధరిలో ధా మహాప్రాణం, మహాప్రాణమే హా అవుతుంది. ఆ విధంగా ఇంద్రం ఇత్ హరి వహతో వహతః, వహతో విసర్గ అక్కడ సంధిలో వహతో. అప్రతి, అక్కడ ఆ అవగ్రహచిహ్నం ఉంది. అవగ్రహచిహ్నం అంటే అక్కడ ఆ తీసుకుంటే అప్రతి దృష్ట శవసం. మనం ఇది గమనించకపోతే ప్రతిదృష్టం అవుతుంది, వ్యతిరేకార్థం. అప్రతిదృష్ట శవసం ఋషీణాం చ స్తుతిరూప, ఇక్కడ స్తుతి ఉప, స్తుతి ఉప, స్తుతిరూప యజ్ఞం చ మానుషాణాం ఉపయామ గ్రహీతో. ఇక్కడ కూడా సంధి ఉపయామ గ్రహీత. అసి అవగ్రహచిహ్నం ఆ, అసి ఇంద్రాయ, అసిలో ఈ, ఇంద్రాయలో ఈ రెండు కలిపితే సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఈ అసీంద్రాయ ఉపయామ గ్రహీత అసి ఇంద్రాయ త్వా షోడశిన ఏష. షోడశిన తర్వాత అవగ్రహచిహ్నం కూడా ఉంది, తర్వాత ఏ ఉంది కాబట్టి షోడశిన్నే, షోడశిన్నేలో ఏ ఉంది. ఏ తర్వాత ఆ ఈ ఊ ఏ ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎకారం పోతుంది. షోడశిన్నే కాకుండా షోడశిన ఏష వచ్చింది మంత్రంలో. సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత షోడశినే అవుతుంది. పదపాఠంలో పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి కూడా షోడశినే అని చెప్పడం జరిగింది. అది భాషా నియమం, సంధి నియమం. షోడశిన ఏష విడదీస్తే షోడశినే ఏష. ఏష తర్వాత విసర్గ లేదు, తర్వాత తే వచ్చింది, అక్కడ కూడా నియమం ఏష. అది ఏష తే, విసర్గ లేదు, ఇది గమనించాలి. యోనిరింద్రాయ, యోని ఇంద్రాయ, యోనిరింద్రాయ విసర్గ పోయి రకారం రేఫం వచ్చింది.
యోనిరింద్రాయ త్వా షోడశినే. ఇవి శబ్దాలు. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ఇంద్రం పరమైశ్వర్యవర్ధకం సేన రక్షకం. పరమేశ్వరుణ్ణి వృద్ధి చేసే ఏతుందో సేన, ఆ సేన రక్షకం, రక్ష అనే ఆ వ్యవస్థను, పరమేశ్వర్యాన్ని వృద్ధి చేసేటువంటి అలాగే రక్షించే వ్యవస్థ సేన. ఇక్కడ ఐశ్వర్యం అంటే అధికారం కూడా అర్థం వస్తుంది, పదవి అధికారం కూడా ఐశ్వర్యం అంటారు. ఇత్ అంటే ఏవా, ఏవా అంటే నిశ్చయంగా, ఖచ్చితంగా, సందేహం లేకుండా. ఏవ ఇత్ అంటే ఏవా, ఏవా అంటే నిశ్చయం, సందేహం లేకుండా. హరి శిక్షితౌ అశ్వౌ. హరి హరిహి హరి, హరి అంటే ద్వివచనం. హరి రెండు గుర్రాలు, శిక్షితౌ అశ్వౌ మంచి అభ్యాసం పొందినటువంటి గుర్రాలు, శిక్షణ పొందినటువంటి గుర్రాలు. శిక్షితౌ శిక్షణ ఇవ్వబడినటువంటి అశ్వౌ రెండు గుర్రాలు. అశ్వలో ద్వివచనం కాబట్టి రెండు గుర్రాలు. వాహతః అంటే వాహత అంటే నడవాలి, నడిపించాలి అని అర్థం. రెండు గుర్రాలు నడవాలి, నడిపించాలి. ఇలా అప్రతిదృష్ట శవసం, అప్రతిదృష్ట శవసం. దృష్టం అంటే ప్రగల్భం, అంటే భయం లేకుండా, ఎటువంటి జంకు గుంకు లేకుండా అని అర్థం. అని ప్రగల్భం అంటాం. శవ అంటే బలం అని అర్థం. ధాతుపాఠంలో శవం అంటే బలం. మన శవం అంటే ఈ శవం అనుకుంటాం, పీరుగా అనుకుంటాం. శవసం అంటే బలం. ఎటువంటి బలం అంటే ఎనలేని బలం ఉండాలి. అప్రతి తిరుగులేని బలం, ఎనలేని బలం. వారు ఎవరు ఓడించకూడదు, అటువంటి బలం ఉండాలి అంటున్నారు రాజ్యంలో, అలాగే ఇంట్లో కూడా. అప్రతి దృష్ట శవసం, ప్రతి దృష్టం ప్రగల్భం శవో బలం ఏన తద్రహితం. ప్రగల్భ శవం ఏత బలం ఉంటుందో దాన్ని ఎవరు ఓడించకూడదు అటువంటిది. అప్రతి ఇక దానికి విరుద్ధంగా ఎదుర్కోవడానికి ఎవరు ఉండకూడదు, ఎవరు ఎదుర్కోకూడదు, ఎవరు ఓడించకూడదు. తిరుగులేని బలం. ప్రతిదృష్టం అంటే ఓడిపోయే బలం అనమాట. ఇక్కడ అప్రతి అంటే దానికి తిరుగు లేదు, ఎదురులేని బలం. అప్రతిదృష్ట శవసం, దృష్టం ప్రగల్భం శవో బలం. శవో అంటే ఇక్కడ బలం అనే అర్థం రాసినారు. ఏన దేని ద్వారా అయితే ఎనలేని బలం కలుగుతుందో ఆ బలం కావాలి. తం అటువంటి బలం. ప్రతీతి ఋషీణాం, ఋషి అంటే ఏమిటి చెప్తున్నారు. ఋషిణాం అంటే మంత్రార్థ ద్రష్ట్రీణాం విదుషాం. ఋషుల యొక్క షష్ఠి విభక్తి బహువచనం. ఋషుల యొక్క ఋషులు ఎవరు? మంత్రార్థ ద్రష్టలు. మంత్రార్థ ద్రష్ట అంటే మంత్రాలను అర్థాలని అర్థం చేసుకునే దర్శించే విదుషాం, విద్వాంసుల యొక్క. ఇక్కడ ఋషుల యొక్క కాదు, ఋషుల్లాగా ఎవరైతే మంత్రములో ఉన్నటువంటి అర్థాలను సరిగా తెలుసుకుంటారో, దర్శిస్తారో అటువంటి విద్వాంసుల యొక్క. చ మరియు ఎవరు ఇంకా విద్వాంసులు? వీరాణం అన్నారు. ఇక్కడ చ అనే శబ్దానికి అర్థం వీరాణం, వీరులు అని తీసుకున్నారు. చ అంటే అనువైన కూడా మహర్షి చాత్ అంటే చ అనే దాంతో వీరాణం అని తీసుకున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఈ శబ్దం చ అంటే వీరాణం అన్నారు. నిజానికి చ అంటే మరియు అని అర్థం వస్తుంది, కానీ సందర్భం బట్టి చ అంటే దాని తర్వాత, రెండు తర్వాత అని చెప్పకుండా రెండు తర్వాత అంటాం. రెండు తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? మూడు అర్థం చేసుకోవాలి. మూడు తర్వాత అంటే నాలుగు. అలాగే ఇక్కడ చ అంటే ఋషుల తర్వాత ఎవరు ఉండాలి? విద్వాంసుల తర్వాత ఎవరు ఉండాలి అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ. ఈ వర్ణాలు గమనిస్తే క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ తర్వాత క్షత్రియులు ఉండాలి. కేవలం బుద్ధి బలం ఉంటే సరిపోదు, భుజబలం కూడా అవసరం ఉంటుంది, క్షత్రియ బలం. అందుకే ఇక్కడ వీరనామం తీసుకున్నారు. స్తుతి గుణ స్తవనాని, గుణాలను పొగడం అనే స్తవనాలు, పొగడతలు. స్తుతి ఉపయజ్ఞం, ఉప అంటే సమీపం, దగ్గర అని అర్థం వస్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పినారు కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చెప్పలేదు. యజ్ఞం సంగమనీయం, వ్యవహారం కలిసే వ్యవహారం, సంగమని కలిపే వ్యవహారం, కలిసి ఉండే వ్యవహారం యజ్ఞం అంటే. చ అంటే ఇక్కడ మరియు అర్థం తీసుకోవాలి, మరియు తర్వాత అని అర్థం. మానుషణం, మరి ఇంకెవరు ఉంటారు? మనుషులు అంటే మామూలు మనుషులు,
సామాన్య మానవులు అన్నమాట. ఇక్కడ విషయం ఏం తెలుస్తుంది? ఋషిణం విద్వాంసులు, వీరాణం వీరులు, క్షత్రియులు, తర్వాత మనుషులు, మామూలు మనుషులు, అందులో వైశ్యులు శూద్రులు కూడా వస్తారు. ఉపయామేతి పూర్వత్, ఉపయామ గృహీత అసి ఇంద్రాయత్వ షోడశనే ఏష తే యోని ఇంద్రాయత్వ షోడశనే. ఈ పంక్తి యొక్క అర్థం ముందు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పలేదు. 33వ మంత్రంలో చెప్పినారు కాబట్టి ఇక్కడ పూర్వత్ అని, ఉపయామ ఇది పూర్వవత్, ఇంతకుముందు చెప్పింది అది అక్కడ తీసుకోండి అన్నారు. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి చెబుతున్నారు, హే సోమప ఇంద్ర. ఇక్కడ సోమప శబ్దం మంత్రంలో లేదు. సోమప ఒకటి, తర్వాత ఇంద్ర శబ్దం, చర శబ్దం, 3 శబ్దాలు 33వ మంత్రం నుంచి తీసుకున్నారు. అందులో 34వ మంత్రంలో ఇంద్ర సోమప చర. యుక్ష్వా హి కేశినా హరి వృషణ కక్ష్యప్ర అథ న ఇంద్ర సోమప గిరాం ఉపశ్రితం చర. ఇంద్ర సోమప చర 3 శబ్దాలు ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు మహర్షి భావార్థం పైన రాయడం జరిగింది. అత్ర పూర్వస్మాత్ మంత్రాత్ ఇంద్ర సోమప చర ఇది పదత్రయం అనువర్తతే. అనువర్తనం ఇది అక్కడి నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. ఇంద్ర సోమప చర. అందుకే అన్వయంలో హే సోమప అనే శబ్దం తీసుకున్నారు. హే సోమప ఇంద్ర. ఓ సోమప అంటే ఇక్కడ రక్షించేవారు, ఐశ్వర్యం రక్షించేవాడు. సోమ అంటే ఇక్కడ ఐశ్వర్యం తీసుకున్నారు. సోమప ఐశ్వర్యం రక్షించేవారు సోమప. 32వ మంత్రంలో కూడా అర్థం చెప్పినారు, ఐశ్వర్య రక్షక అని. ఇంద్ర శబ్దానికి అర్థం అందులో శత్రు విదారక సేనాధ్యక్ష అన్నారు. చర అంటే విజానీహి. ఈ 3 అర్థాలు అక్కడి నుంచి 34వ మంత్రం నుంచి అర్థం తీసుకోవాలి. హే సోమప ఇంద్ర త్వం షోడశన ఇంద్రాయ యౌ హరి. అంటే యౌ అంటే ద్వివచనం. ఏవైతే 2 ఉన్నాయో ఇంద్రుని కొరకు, షోడశి అటువంటి ఇంద్రుని కొరకు, అంటే 16 కళలు ఉన్నటువంటి ఇంద్రుని కొరకు ఏవైతే 2 గుర్రాలు ఉన్నాయో, యౌ ఏవైతే ఉన్నాయో, హరి ఆ 2 గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అప్రతి దృష్ట శవసం ఇంద్రం. అవి ఎదురు లేకుండా ఉండాలి, వాటికి ఎదురు ఉండకూడదు, వాటికి సమానంగా ఉండకూడదు. సాటి లేని గుర్రాలు అవి, అంత బలం ఉన్నటువంటి గుర్రాలు, శక్తివంతమైన గుర్రాలు ఆ 2 గుర్రాలు. ఆ 2 గుర్రాలు ఎవరు? భార్యాభర్తలే. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, భార్యాభర్తలే 2 గుర్రాలు. పరివారం అనే రథానికి 2 చక్రాలే కాకుండా 2 గుర్రాలు కూడా. 33వ మంత్రం కూడా చెప్పుకున్నాం, 34వ మంత్రం కూడా ఆ విషయం తీసుకున్నాం. ఈ మంత్రంలో కూడా అదే, ఆ గుర్రాలు మంచి గుర్రాలై ఉండాలి. అలాగే రాజు భార్య రాణి కూడా 2 గుర్రాలు, రాజ్యం అనే రథానికి. ఇంద్రాయ యౌ హరి అప్రతి దృష్ట శవసం ఇంద్రం ఇత్ వహత తాభ్యాం ఋషీణాం చ. ఇక్కడ చ అంటే చా, దాంతో ఏమర్థం తీసుకో చెప్తున్నారు. చ అంటే చాత్, ఆ చాత్ నుండి, చా అనే ఈ అక్షరం అవుతుందో ఈ శబ్దం, ఇది చా ఒక శబ్దం. ఇది దీని నుండి వీరాణం అని తీసుకున్నారు. చాత్ వీరాణం. స్తుతి మానుషానాం యజ్ఞం చ. ఇక్కడ చాత్ నుండి పాలనం ఉపచారాన్ని తీసుకున్నారు. పాలన తర్వాత ఉపచర, దగ్గర నుండి తెలుసుకోండి. చర అంటే విజానీహి. 34వ మంత్రంలో చర శబ్దానికి విజానీహి అని అర్థం చెప్పినారు, తెలుసుకోండి. తర్వాత యస్య తే తవ ఏష యోనిరస్తి. ఏతే నీ యొక్క ఈ యోని ఉందో, అంటే ఈ ఇల్లు, ఇక్కడ యోని అంటే ఇల్లు, గృహం, అలాగే రాజ్యం. యహ త్వం ఉపయామ గ్రహీతోసి తం త్వాం షోడశనే ఇంద్రాయ జనాః ఉపాశ్రయంతు వయం అపి త్వాం ఆశ్రయేమ అని అన్వయంలో మహర్షి అర్థం వచ్చే విధంగా కొన్ని శబ్దాలు మార్చి కూర్చి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు భావార్థం, ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం. దానికంటే ముందుగా పైన మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. అత్ర పూర్వస్మాత్ మంత్రాత్, పూర్వమంత్రం నుంచి పురస్మాన్ మంత్రాత్. పురస్మాన్ ఇక్కడ కూడా సంధి వచ్చింది. పూర్వస్మాత్ సంధి చేస్తే పురస్మాన్ మంత్రాత్ ఇంద్ర
సోమపాహ చరేతి, సోమపాశ్చరేతి. పదత్రయం అనువర్తతే. ఈ పదత్రయం, ఈ 3 పదాలు అక్కడ గ్రహించడం జరిగింది అని సూచన ఇస్తున్నారు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. భావార్థం: రాజ్ఞో రాజసభా సభ్యానాం ప్రజాస్థానాం చ జనానాం ఇదం యోగ్యమస్తి యత్తే ప్రశంసనీయ విదుషాం సకాశాద్ విద్య ఉపదేశం ప్రాప్య అన్యేషాం ఉపకారాదికం సతతం కుర్యు. పరోపకారం, అన్యేషం ఇతరుల యొక్క ఉపకారం సతతం సదా కుర్యు చేస్తుండాలి. ఇప్పుడు ఇలా ప్రశంసనీయ విదుషాం సకాశాత్, ప్రశంసనీయమైనటువంటి విద్వాంసుల సన్నిధిలో నుండి విద్య ఉపదేశం ప్రాప్య, విద్యా ఉపదేశాలను పొంది ఇతరులకు కూడా ఉపకారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సతతం కుర్యు, సతతం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. రాజ్యో రాజసభ సభ్యానం, ఈ రాజ్యం ఏవస్తున్నారో రాజు రాజకర్మ, ఇక్కడ రాజసభ సభ్యానం, రాజు రాజ్యకర్మల్లో అని అర్థం. రాజ్య అంటే రాజు, అంటే రాణి కూడా. ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తల్లాగా, తల్లిదండ్రుల్లాగా, రాజ్యానికి తల్లిదండ్రులు కాబట్టి రాజ్యసభా సభ్యానం అంటే రాజకర్మల విషయంలో అంటారు ఇక్కడ. అలాగే ప్రజాస్థానం, రాజు, మంత్రులు, సేన, ఆజనులు, తర్వాత ప్రజాస్థానం ప్రజల్లో అటువంటి వ్యవహారంలో ప్రజలు, వాళ్ళ యొక్క విషయం. జనానాం, ప్రజాస్థానం జనానం, రాజసభా సభ్యానాం ప్రజాస్థానం జనానాం. లోపల అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి రాణులు, ఆ సేవకులు, అంగరక్షకులు, సైన్యము, మంత్రులు, ఆజనం, ప్రజాస్థానం అంటే ప్రజలు, వాటి ప్రజలు, పౌరులు, వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారం తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది అంటున్నారు. ప్రజల యొక్క వాళ్ళందరూ కూడా కేవలం రాజు రానే కాకుండా ఆ ప్రజలు, అంతఃపురంలో ఉంటారు వారు, సైన్యము, అంగరక్షకులు, మంత్రులు, సభ్యులు, వాళ్ళందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదంతా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ? విద్వాంసుల నుండి, అది కూడా యోగ్యులైన ప్రశంసనీయ విదుషాం, ప్రశంసకు యోగ్యమైనటువంటి విద్వాంసుల నుండి విద్యను, ఉపదేశాలు, విద్య తర్వాత ఉపదేశం, విద్య మరి ఉపదేశాలను పొంది ఇతరులు కూడా ఉపకారం సదా ఎల్లప్పుడూ చేస్తూ ఉండండి. సతతం కుర్యు అని భావార్థంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇంట్లో కూడా భార్యాభర్తలు సలహాలు తీసుకొని ఈ ప్రజలు సంతానాన్ని పెంచుకోవాలి, తయారు చేసుకోవాలి. అలాగే కేవలం తల్లిదండ్రులు మాత్రమే కాదు, ఈ సంతానం కూడా ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ అని అర్థం వస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే రాజ్యంలో మంత్రులు, సైన్యము, సేనాధ్యక్షుడు, సేనాపతి, అంగరక్షకులు, అంతఃపురంలో ఉన్న వారు అందరూ కూడా, లోపల ఉన్నవారు, బయట ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా, రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు, దేశంలో ప్రజలందరూ కూడా ఏ విధంగా అయితే అందరూ సహకరించాలో అదేవిధంగా ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ కూడా సహకరించాలని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం ఇంద్రం ఇత్ హరి వహతః అప్రతిధృష్ట శవసం ఋషీణాం చ స్తుతి ఉపయజ్ఞం చ మానుషాణాం ఉపయమగృహీతోసీంద్రాయ త్వా షోడశనే ఏషః తే యోనిరింద్రాయ త్వా షోడశనే. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం శం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు అడగండి. మీరేం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మనివేదనకు సిద్ధం కండి, తొందరగా చెప్పండి. ముందు అనుకోండి. ఎవరు ముందు వచ్చినా పర్వాలేదు, అని అనుకోకండి. ఎవరు చెబుతారని ఎదురు చూడకండి. ఆత్మనివేదన అర్థం చేసుకోండి. మాటి చెప్తున్నాను, సమయానికి ఉపయోగపడేది ఆత్మనివేదనయే. వెంటనే పరమాత్మ గుర్తుకు రావాలి. ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ ఆపద వచ్చినా, ఏమొచ్చినా, ఏ నిరాశ వచ్చినా, ఏం భయం కలిగినా ముందు పరమాత్మ గుర్తుకు రావాలి. అది అలవాటు చేసుకోండి, అభ్యాసం చేసుకోండి. దానికోసం ఇదంతా ఒక రకంగా ప్రశిక్షణ. మీకు భయపడకండి. చివరిలో ధన్యవాదాలు చెప్పేటప్పుడు అక్కడ పోటీ వాడు చెప్తుంటారు. అక్కడ పోటీ అవసరం లేదు. చివరికి ధన్యవాదాలు చెప్పేటప్పుడు ఆగండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, పరిగెత్తకండి.
అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ముందు ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే అడగండి, తర్వాత మీరేం అర్థం చేసుకున్నారో అది చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఈ 35 మంత్రంలో ముందు ప్రశ్నలు వినండి. ముందు ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే అడగండి, తర్వాత విషయం చెప్పండి. అదే నాకు సందేహం వచ్చింది, అడుగుతాను గురించి. చెప్పండి. అంటే ఈ మంత్రములో ఒక శబ్దం వచ్చింది, అప్రతిదృష్ట సవసం. దానికి కూడా మీరు ఎవరిని ఇచ్చారు గురించి? అంటే తిరుగులేని ఎదురులేని బలం అని ఇచ్చారు. దృష్టం అంటే ప్రగల్భములు అని కూడా చెప్పారు. ఈ రెండు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు? ప్రగల్భం అంటే ఏంటి? భయపడకుండా కదా, జంకు గుంకు లేకుండా ప్రగల్భం. నేను వనకను, నేను ఓడిపోను, ముందుకెళ్ళాను కదా. ఉత్తరుని ప్రగల్భం. ఉత్తరుడు ఏం చేశాడు? ఉత్తర కుమారుడు మహాభారతంలో కౌరవుని ఓడిస్తాను, నేను యుద్ధం చేస్తాను ముందుకెళ్ళాడు కదా. కనీసం అదైనా ఉండాలి, భయపడకుండా ముందుకెళ్ళడం. దాన్ని ప్రగల్భం అంటారు. మంచిదే, తిట్టు ఏం కాదు ప్రగల్భం అంటే. మనం వ్యవహారంలో ప్రగల్భం అంటే వేరే రకం తీసుకుంటాం. వ్యవహారంలో శబ్దానికి అర్థం మారిపోయింది, కానీ ప్రగల్భం అంటే మంచిదే, భయపడకుండా ముందుకెళ్ళడం. పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, వేసేస్తాను వెళ్తారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర పక్కన కుక్కలు కూడా ఉంటాయి, మందబలం చూసి కుక్కలు మురుగుతుంటాయి. కనీసం అదైనా ఉండాలి. అంటే భయపడకుండా ఉంటాం. వెనక బలం అంటే కుక్కలు ఊరికే అనవు, యజమాని ఉంటేనే అంటాయి. మళ్ళీ లేదా ఇంటి దగ్గర స్థానబలం ఉంటుంది, ఇంటికి వచ్చి అరుస్తున్నాయి, మురుగుతుంటాయి. వీధిలో ఉన్నప్పుడు పారిపోతుంటాయి, ఇంటికి వస్తే అప్పుడు మురుగుతుంటాయి. కనీసం అదైనా ఉండాలి కదా. అంటే వెనక బలం చూసుకుంటాను, వెనక బలం ఉండాలి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉంటారు? మా అమ్మ మా నాన్న ఉన్నారని చెప్పేసి అప్పుడు ఎలా ఉంటారు? అమ్మ నాన్న లేకపోతే ఎలా ఉంటారు? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వెనక బలం ఉంచుకొని అర్థం. వెనక బలం ఉంటేనే అలా అనగలుగుతాం, ఆ ప్రగల్భం ఉంటుంది. విద్యాబలమో, బుద్ధి బలమో, ధనబలమో, జనబలమో, ఏదో బలం ఉండాలి. అధికారమో ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. అధికారం లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటారు? ఇప్పుడు మంత్రులు చూడండి, అధికారం లేకుంటే ఎలా మాట్లాడతారు, అధికారం ఉంటే ఎలా మాట్లాడతారు? అదే ప్రగల్భం. ఇక్కడ శబ్దం ధృష్టం అన్నారు, ఇక్కడ ధృష్టం అన్నారు. మహాప్రాణం ధృష్టం. ఇంకా అప్రతిదృష్ట శవసం. శవనానికి బలం. శవో బలం ఏన, శవ బలం ఏన. అప్రత అంటే తిరుగులేదు, తిరుగులేని బలం, తిరుగుల బలం ద్వారా. ప్రతి అంటే దానికి వ్యతిరేకమాలి, తిరుగున్న బలం. ప్రతి అంటే దానికి వ్యతిరేక, వెనక లాగే, ప్రతి వెనక లాగే, ఓడించే, ఎదుర్కొనే బలం. అప్రతి అంటే ఎదుర్కోలేము ఇక ఆ బలాన్ని. రాజు అలా ఉండాలి. ఇంటి వ్యవహారం కూడా, ఇంట్లో కూడా అలా ఉంచుకోవాలి. ఇంట్లో కూడా అలా ఉండాలి, ఓడిపోకూడదు, ఎవరికి భయపడకూడదు. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. నమస్తే. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ అనుభూతి, అనుభవాలు ఏమర్థం చేసుకున్నారు? మీరే రాదనుకోండి, రాజ్యం, ప్రజలు ఎలా ఉంటారో ఊహించుకొని చెప్పండి. అలా ఉండాలి ఇల్లు అంటే. మరి అప్రతిదృష్టం, అప్రతిదృష్ట శ్వాసం. చెప్పండి మీ అనుభూతి, ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఐశ్వర్యాన్ని, కేవలం ఐశ్వర్యం డబ్బు సంపాదించడమే కాదు, అందరి యొక్క తెలివిని బాగా పెంపొందించాలి, అందరిని రక్షించాలి, వాళ్ళందరికి కూడా బలం ఇవ్వాలి ఇంటి యజమాని. అదే విధంగా చేసినప్పుడు వ్యవస్థ కూడా అట్లా ఉంటుంది, సంఘం అట్లా ఉంటుంది, దేశం అట్లా ఉంటుంది అనేది నాకు సూక్ష్మంగా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. ఇంట్లోనే శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. రాజు ఆ పిల్లల్లో కూడా, రాజకుమారులకు నేర్పించేది ఇల్లే కదా, తల్లే కదా. అక్కడ కూడా ఇల్లు తల్లే, తల్లిదండ్రులే. ఇంకా
చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? మీరేం తీసుకున్నారు? మీరేం గ్రహించినారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. రాజ్యం తీసుకుంటే రాజు రాణి, గృహం తీసుకుంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఎవరైనా కలిసి మాట్లాడుకొని గృహాన్నైనా రాజ్యాన్నైనా నడపాలి అని ఈ మంత్రంలో చెప్పారు. ఇంకొకటి విద్య మెయిన్ బుద్ధి బలంతో దేన్నైనా నడుపుకోవాలి అని, ఆ విద్య కోసము ఎవరైతే విద్వాంసులు ఉన్నారో ఈశ్వరోపాసకులైన విద్వాంసులు వాళ్ళ ద్వారా విద్య నేర్చుకొని అభ్యాసం చేసినప్పుడే గృహాశ్రమాన్నైనా రాజు రాజ్యాన్నైనా సరిగా నడపగలరు అని. ఈ గృహాన్నైనా ఇంటినైనా రాజ్యాన్నైనా దేన్ని నడపాలన్నా ఒక ప్రణాళికతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సరిగ్గా అవుతుంది అని అర్థమైంది. నైపుణ్యంగా నడపాలి అంటే తప్పకుండా విద్య అవసరము. ఎవరైతే వీరులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా శిక్షణ అవసరము అని అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అయ్యా, బయట శత్రువులైనా లోన శత్రువులైనా ఓడించాలంటే అప్రదృష్ట సవసం అవసరం, ఎనలేని బలం అవసరం అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. రాజ్యానికి సంబంధించి రాజుగారు కానీ రాణిగారైనా, అలాగే గృహ సామ్రాజ్యం సంబంధించి భార్యాభర్తలైనా ఇరువురు కూడా ఒకరికొకరు పరస్పరము అర్థం చేసుకొని సమస్యల్ని ఆలోచించి సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని అమలుపరిస్తే ఆ రాజ్యమైనా ఆ గృహమైనా శాంతియుతంగా ఉంటుంది, ప్రశాంతతతో ఉంటుంది అనేటువంటిది మాకు అర్థమైంది గురించి. అయితే ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో ఐశ్వర్యం అని చాలా చోట్ల వచ్చింది. ఇక్కడ ఐశ్వర్యం అంటే కేవలం ధనైశ్వర్యాలు, సంపదలు ఇవే కాకుండా పదవి, అధికారం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి రాజు తన పదవిని, తన అధికారాన్ని, అలాగే గృహపతి అయినటువంటి గృహ యజమాని తనకున్న అధికారాలని సక్రమంగా వినియోగించుకొని వాటిని చక్కగా అమలుపరిచి సరైనటువంటి ధర్మ నిర్ణయాలు చేస్తే ఆ రాజ్యమైనా ఆ గృహమైనా బాగుపడుతుంది. మరి ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలు కానీ ఈ గృహంలోని మరి పరివారము, పిల్లలు, సంతానం వీరందరూ కూడా బాగుపడతారనేటువంటి అర్థమైంది గురించి. అదేవిధంగా ఇదంతా జరగాలంటే వేద విద్వాంసులైనటువంటి సరైనటువంటి గురువులు వారు ఉపదేశములు అవసరము. వారు మనలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యలు సరైన పరిష్కారాలు చెప్పి చక్కనైన ప్రశిక్షణ ఇస్తారు. కాబట్టి మరి వారిని కూడా మనం రక్షించుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రంతో నాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. ఈ సకల ధనైశ్వర్యాలకి అధిపతి ఎవరంటే పరపిత పరమాత్మయే. మనము నియంత్రణ కాకూడదు, ఈ గృహ యజమాని కానీ రాజు నియంత్రణ కాకూడదు. వీటిని త్యాగభావంతో ధనం అనుభవించాలనేటువంటి అర్థమైంది. ఇది గురించి నేను అర్థం చేసుకున్నటువంటిది. ఓం నమస్తే గురించి. శుభం. ఓ ఇంకెవరైనా? సూచనలు ఉన్నాయా? వచ్చే ఆదివారం నుంచి ఓంకారం చేయించడం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన మంత్రాలు చెప్పడం. ఎవరు ఇప్పటి నుంచి సిద్ధంగా అండి. ఉచ్చారణ మార్చుకోండి, ఉచ్చారణ చూసుకోండి. ఒకసారి పుస్తకం చూసి మంత్రాలు చూసుకోండి, ఉచ్చారణ పరీక్షించుకోండి. మీ ఉచ్చారణ ఎలా ఉందో వీలైతే ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకుని కూడా చూసుకోండి. అర్థం కాకపోతే ఏమన్నా తెలుసుకోండి, అడగండి, నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఉచ్చారణ వచ్చే ఆదివారం నుంచి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు చెప్పండి. మహిళలే కాదు,
ఉచ్చారణ ఒకసారి నాకు వినిపించండి. రేపటి ఎల్లుండి ఈ రోజు కానీ మధ్యాహ్నం ఎప్పుడైనా సమయం ఉంటే ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసి వినిపించండి. మధ్యాహ్నం 1 గంట 2 గంటల అలా చూడండి, ఉచ్చారణ వినిపించాలి ఒకసారి. ఉచ్చారణ పరీక్షించుకోండి, శుద్ధోచ్చారణ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి, యూట్యూబ్లో వెళ్ళిపోతాయి, ఎప్పుడు ఉండిపోతాయి. కాబట్టి జాగ్రత్త. సరే, ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు పెద్ది సుజాత. హే పరమపిత పరమాత్మ జగదీశ్వర సర్వేశ్వర, నీ సామ్రాజ్యం, నీ విశ్వమంతా నీ అపారమైన మహిమతో నియమబద్ధంగా సృష్టించావు తండ్రి. చక్కటి రచన, ఏ ప్రాణికి ఏం కావాలో, ఎలా ఉండాలో, ఎలాంటి కర్మఫలం ఇవ్వాలో అన్ని ఒక పద్ధతిగా, క్రమంగా, నియమబద్ధంగా నువ్వు రచించావు ప్రభు. ఒక రాజు ప్రజల సహాయ సహకారాలతో తన రాణితో కలిసి సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేస్తాడు. అలాగే ప్రజలను సుభిక్షంగా ఉంచుతారు తండ్రి. కానీ ఈ దేహము, ఇంద్రియాలు, మనస్సు, వీటిని నేను నియమబద్ధంగా ఉంచుకోలేకపోతున్నాను. నీ వేదవాణులని విద్వాంసులైన గురువుల ద్వారా వింటూ కొద్ది కొద్దిగా సరి చేసుకుంటూ ఉన్నాను ప్రభు. నీ అపారమైన కరుణ కృప వలన ఈ భాగ్యం నాకు లభించింది తండ్రి. నేను దీన్ని ఎప్పుడు దూరం చేసుకోను ప్రభు. నా ఇంద్రియాలు, మనస్సు నా అధీనంలో ఉన్నప్పుడు అవి పూర్తిగా నా అధీనంలో ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు నేను శుద్ధమవుతానని అర్థమవుతుంది. నిన్ను చేరాలి అనే ఒక గమ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే వాటి సహకారం చాలా అవసరము. నిన్ను పొందే లక్ష్యానికి ఈ దేహం నాకు అవసరము. అన్నింటి కూడా ఎప్పుడైతే ఆధీనంలో ఉంటాయో అప్పుడు మాత్రమే నన్ను నేను తెలుసుకోగలను, నిన్ను తెలుసుకోగలను తండ్రి. ఎంతో ఉపయోగకరమైన ఉపదేశాలని, సందేశాలను అందిస్తున్నావు ప్రభు. నా దగ్గరికి రండి, ఈ కష్టాలు, బాధలు నుంచి దూరం అవ్వండి అని ఎంతో ఆప్యాయంగా నీ సంతానమైన మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నావు ప్రభు. ఈ సాగరంలో కొట్టుకుపోతున్న మమ్మల్ని ఆనందాన్ని అనుభవించమని తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ జీవితము, ఈ దేహము ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు. ఈలోగా నేను పొందాలి తండ్రి. అదే నా ప్రయత్నము.
తండ్రి, నిన్ను చేరే మార్గము చూపించావు. చేయి పట్టుకుని గురువులను నడిపించి గురువులను ప్రసాదించావు. నా పురుషార్థమే ఉంది తండ్రి. ఇంకా మానసికంగా స్థిరం కావాలి ప్రభు. తెలుస్తుంది, నాకు అర్థమవుతుంది. నన్ను నేను ఇంకా 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 మార్చుకోవాలి, పవిత్రం చేసుకోవాలి. నేను శుద్ధమైతే కానీ అతి పవిత్రమైన నిన్ను పొందలేను. నా ఈ ప్రయత్నంలో సహకరిస్తున్న అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ప్రభు. వేల వేల నమస్కారాలు తండ్రి. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓం. हे पिता सर्वशक्तिमान है आकारी, हे प्रभु అంతా నీదే ప్రభు. జగమంతా నీదే. చూపి నీ రాజ్యమే ప్రభు. అంతా నీ రాజ్యమే. నీ బలం సాటి లేని బలం. నీ బలము, నీ విద్య, నీ శక్తి సామర్థ్యాలు సాటి లేనివి, పోటీ లేనివి. తమరితో సమానం కానీ తమరి కంటే ఎక్కువ కానీ సాధ్యం కాదు ప్రభు. తేజస్సులో, వీరత్వములో, సహనములో, ఓజస్సులో అన్ని విధాల నీవే చరమసీమ. తమరి ఉపాసన చేసి కొన్ని గుణాలను, కొన్ని శక్తులను, కొన్ని బలాలను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని రాజులైన, సామాన్య మానవులైన, విద్వాంసులైన, బ్రాహ్మణులైన, క్షత్రులైన, వైశ్యులైన, శూద్రులైన, ఏ వర్ణాల వారైనా, ఏ ఆశ్రమాల వారైనా తమరి నుండి శక్తిని, విద్యను, రకరకాల గుణాలను గ్రహించి జీవిస్తున్నాం ప్రభు. తమరి సన్నిధిలో ఉండడానికి ఇదంతా ప్రయత్నం. అధర్మం జరగకుండా, అధర్మ వ్యవహారాలు ఉండకుండా రాజ్య వ్యవస్థను నీవే నిర్మాణం చేసినావు ప్రభు. తమరి వ్యవస్థను చూసి, తమరి న్యాయ వ్యవస్థను చూసి రాజులు న్యాయశాఖను, న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. తమరి విద్యా వ్యవస్థను చూసి, తమరి నిర్వహణ, తమరి నిర్మాణం, తమరి రక్షణ, తమరి శిక్షణ, దండన అన్ని కూడా తమరి వ్యవహారాలను చూసి నేర్చుకున్నారు ప్రభు. తమరిని అనుకరించి, అనుసరించి, 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 అనుకరించి ఎలా జీవించాలో, ఎలా రక్షించుకోవాలో, ఏది న్యాయము, ఏది అన్యాయము, ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ప్రతి క్షణం, ప్రతి స్థానంలో, ప్రతి చోట, ఎక్కడైనా తమరి వ్యవస్థలే, తమరి మహిమనే ప్రభు. ఇంట్లో అయినా, బయట అయినా, రాజ్యంలో అయినా, ఈ శరీరంలోనైనా. అందుకే మాటి మాటికి తమరి స్మరణయే, తమరి జపమే, తమరి ధ్యానమే ప్రభు. అది నిరంతరం ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తమరి యొక్క సాటి లేని, పోటీ లేని, ధీటురాని బలం, విద్యాబలం, ఐశ్వర్య బలం, అధికార బలం అన్ని తమరిలోనే ఉన్నాయి ప్రభు. అందుకే అర్పణం చేసుకుంటున్నాం, ఆత్మార్పణం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. తమరి ఉపాసన ద్వారా ఎన్నో సంశయాలు దూరం చేసుకుంటున్నాం, ఎన్నో బలహీనతలను, ఎన్నో దోషాలను దూరం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. తమరి ఆదేశించారు, ఓం క్రతో స్మర, క్లిబే స్మర, కృతం స్మర అని. ఈ శరీరం ఉండదు, భస్మాంతం శరీరం. అందుకే తమరి స్మరణయే. హే క్రతో ఓం స్మరని తమరే ఆదేశించినారు, ఉపదేశించినారు ప్రభు. క్లిబే స్మర, మా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటో, మా బలహీనతలు ఏమిటో, బలాలు ఏమిటో చూసుకోమన్నారు. కృతం స్మర, చేసిన పొరపాట్లు ఏమిటో, దోషాలు ఏమిటో ఆత్మ నిరీక్షణ చేసుకోమని సెలవిచ్చినారు ప్రభు. తమరి ఆదేశాన్ని పాటించి తమరు ఉపాసన చేయడానికే నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరి స్తుతి, తమరి ప్రార్థన, తమరి ఉపాసన, యాచన కూడా తమని అడుగుతున్నాం. ఈ ప్రపంచాన్ని అడగవలసింది ఏమీ లేదు, అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. తమరి ముందే శిరస వహించి తమరి ఆదేశాలు పాటిస్తూ తమనే యాచిస్తున్నాం ప్రభు. ఎందుకంటే తమరి వద్ద అన్నీ ఉన్నాయి. అది లేని వారి దగ్గర దాన్ని ఎలా కోరుకుంటాం? ధనము లేని వారిని ఏం అడుగుతాం? వారికే ధనం లేదు. ఆ వస్తువు లేని వారి వద్ద ఆ వస్తువుని ఎలా అడుగుతాం? యాచించలేము, అడగలేము ప్రభు. తమరి వద్ద ఉన్నవే కావాలి. అది ఆనందమే కావాలి ప్రభు. మాకు లేనిది అదే. అన్ని జడములే. ఈ జడ బలాలు, జడాధనాలు కాదు. విద్యాధనం కావాలి, విద్యాబలం కావాలి ప్రభు. ఆనందమే కావాలి చివరికి. ఆనందం కోసమే ఈ తపన, ఈ శ్రమ, ఈ పురుషార్థం, ఈ ఆవేదన, ఈ నివేదన అంతా కూడా ఆనందం కోసమే ప్రభు. ఆనందం నిత్యం ఉండాలి, సత్యం ఉండాలి, విశుద్ధం ఉండాలి, నిరంతరం ఉండాలి. అన్నిటికంటే గొప్ప ఆనందం కావాలి, బ్రహ్మానందం కావాలి ప్రభు. బ్రహ్మానందమే కావాలి. మోక్షమే కావాలి చివరికి. ఈ బంధనాలు అవసరం లేదు ప్రభు. ఈ బంధనాలు ఆటంకాలు, ఆనందానికి ఆటంకాలు. ఈ జనన మరణాలు, ఈ శరీరాలు, ఈ సుఖాలు, ఈ ప్రపంచం అన్ని క్లేశాలే, సంఖ్యలే ప్రభు. ఈ పంజరం వద్దు, ఈ అస్థి పంజరం వద్దు ప్రభు. చాలిక చాలు. ఈ భౌతిక, ఈ లౌకిక, ఈ సుఖాలు, ఈ భోగాలు, రోగాలకు కారణం భోగాలే ప్రభు. అర్థమవుతుంది. భోగించింది, అనుభవించింది చాలు. ఈ ప్రపంచంలో తమరి ఆనందం కావాలి. తమరి ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటే ఏ విసుగు ఉండదు. తమరి రసానందాన్ని ఆస్వాదిస్తుండాలి. తమరి ఒడిలోనే ఉండాలి, తమరి నీడలోనే ఉండాలి, తమరి సన్నిధిలో ఉండాలని ఈ తపన
ఈ తపస్సు, ఈ శ్రమ, ఈ పురుషార్థం అర్పణం, ఆత్మార్పణం. ఓం ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు ప్రభు, ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, వందనాలు. ప్రణామం ప్రణామం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి గిరిజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా ప్రయత్నం చేయండి. ఎనలేని బలం కొరకు, శక్తి కొరకు సర్వశక్తిమంతుడిని ప్రార్థించండి, యాచించండి. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల అన్నిటి ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. తన్మయత్వంతో నిండా మునిగి భక్తితో, శ్రద్ధతో, భావనతో శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం.